हाय एवरीवन, वेलकम टू माय स्टोरी चैनल। आसंतु आरंभ करिबा आजिर कहानीटी चोरा बाली। गाँ मुंडरू दूर पहाड़ को देखिले असंभाल इच्छा माने राति आकाशरे तारा परी उबुकी उठंती आउ कहंती जीवनर किछि मुहूर्त ता कोଳରେ बसी काटी देबाकू, तार सौंदर्यरे अभिभूत हेबाकू। पाखरे किंतु देखिबाकू मिले केवल गोड़ी आ पत्थरर कूढ़। उपरकू चलिले भयंकर जंतुजुंता सरीसृप भरा निघंच अनाबादी। पादे पादे सिजु नागफेणी आदि कंटा झंटा। आउ उठाणी रे चढ़िबा बेले 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 गोड़ खसीजिबार अप्रत्याशित भय। किए चाहिब एपरि विपद संकुल परिवेशरे रहिबाकू? किंतु जदि एपरि जगारे आपणको स्थायी बासिंदा भावे रहिबाकू बाध्य करा जाए, निज जीविका बाछि जीवन गोटाक निर्वाह करिबाकू कुहा जाए, तेबे कौन करिबे? फॉरेस्ट डिपार्टमेंटर एक जूनियर असिस्टेंट पोस्ट रे जॉइन करिथाए अर्पिता। ऑफिस तरफरु क्वार्टर्स मिलिबा जाए सुदूर रायगड़ा जिल्लार उपकंठरे थिबा गाड़ियाताम जंगल निकट गेस्ट हाउस रे किछि दिन रहिबाकू पड़िथिला अर्पिताकू। झरका पाखरु आखि सामनारे लंबी जाइथाए निघंच अरण्य। झियटी नुआ करी सहररु जाइथिबारु साहाଯ୍ୟ करिबाकू फॉरेस्ट डिपार्टमेंट एक पियन को पठाई थांती। सकाळु संज नईबा जाए जलखिया लंच डिनर व्यवस्था करिबा सह बजार हाट जरूरी सामान घर ओला पोछा कूअरु पानी कढ़ा छोट बड़ मरामती इलेक्ट्रिक जिनिस सजड़ा सजड़ी आदि अनेक काम करिदिए पियन दुसा। विपद संकुल परिवेश जानी दंडे एका छाड़ेनी मैडम को जंगल को। संबित ता जीवन रे एक दूरा पहाड़ जहाकू प्रकृति उपासिका अर्पिता चाहिथिला दिने मंत्रमुग्ध होई। जंगल विभागर जड़े उच्च पदस्थ कर्मचारी थिले संबित महापात्र। अल्प किछि दिन मिलामिशा कला परे खूब बुझामणा जमी जाइथाए संबित आउ अर्पिता भितरे। संबित कथारे कथारे जानिबाकू पाआंती जे माँ बाबा रोड एक्सीडेंट रे चली जिबा परे काका खुड़ींक घरे बेसी दिन बोझ होई न रहिबाकू चाकिरी संधान रे बण पर्वत नदी झरणा टपी काहीं केते दूर चली आसीथिले अर्पिता। एपटे घरे पारिवारिक कलह को नहीं खूब व्यथित थांती संबित। स्त्री लीनांकर तांको कथा कथारे विरोधाभास। 5 वर्षर पुओ सोनू को एते सबु सह्य करिबाकू न पड़ू बोली उभयंकु निकटरे निज ससुर घर को पठाई देला परे शून्यता सह संधि करी नेइछंती से। दुईटी एका प्रकार शून्यता भितरे आकर्षण खूब अधिक। दिने संबित आसी पहुँचती अर्पिता रहुथिबा गेस्ट हाउस रे। अप्रस्तुत अर्पिता, घरे कॉफी नहीं क्षीर नहीं, हेले व्यस्त हेबाकू मना करती संबित। किछि व्यक्तिगत कथा गपु गपु अपराह्नरु सायंकाल होई जाइथाए। आद्य आषाढ़ मौसुमी छुई छुई जाउथाए उपकूलकू। माटीर उष्म बास्ना आउ परे टुपुरु टुपुरु मेघ सह आद्यस्नाता प्रकृति रे नुआ यौवन संचरी जाउथाए। उभय देखुथांती झरका फांकरु दिग्बलयकू। एही समय पावर कट होई जाए। राति हेबा आगरु संबित किछि पैसा देई दुसा को कैंडल और मैच बॉक्स आउ किछि बैटरी आनिबाकू पठाई थांती। परिस्थिति खूब दुर्बल। दुसा सुंगी देउथाए निश्चिंत विपद को। एकुटिया मैडम को छाड़ी न जीवाकू काहींके केजाणी दृढ़ निश्चय करे से। एका निश्वासके कही पकाए, सारे आज्ञा बरसा नागी दोकान बंद थिबो, गुड़ाए बाट केमिति जीवी, मोर गुड़ हाथ बिंधुची आजके कालके आनी देबार। भारी विरक्त होई चली जाउथांती सेदिन संबित निज क्वार्टर को। जंतु जुंताठू ए मनीष जाति खूब भयंकर बोली निरोला देखी बुझाइबाकू चेष्टा करे अर्पिता को दुसा। हेले हृदय आकाशरे घनेइथिबा दुखर बादल सबु
ଟିକିଏ ଉଷ୍ମ ଆଭାସ ପାଇଲେ ବର୍ଷେ ଯିବାକୁ କେତେ ଡେରି। ମୌସୁମୀ ସ୍ପର୍ଶରେ କୂଳ ଲଙ୍ଘିଥାଏ ସଂଯମହୀନ ନାଗାବଳୀ ନଦୀ। ମନର ଭୂଖଣ୍ଡ ଉପରେ ଶ୍ରାବଣର ରାଜୁତି। ଏଥର ବର୍ଷା ଆଉ ସମୟ ଅସମୟ ଦେଖେନି। ସ୍ନେହ ଓ ପଇସା ଅଧିକା ଦେଲେ ତାର ଖାତିର କରି ଜାଣନ୍ତିନି ଲୋକ। ମହୁ ପରି ମିଠା ମିଠା କଥା କହୁଥିବା ଲୋକ ବର୍ତ୍ତମାନ ମହୁମାଛି ପରି ଦଂଶନ ବି କରିପାରେ, ଏକଥା ଜଣା ନଥିଲା ଅର୍ପିତାକୁ। ସମ୍ବିତଙ୍କ ଆଗରେ ଆଜିକାଲି ତାର ଉପସ୍ଥିତି କେମିତି ଅବହେଳିତ। ସମ୍ଭୋଗର ଡିବିନିଆ ଲିଭି ଦିନ ହୋଇଗଲା ପରେ ଆଉ ତାର ଆବଶ୍ୟକତା କିଛି ବି ନଥାଏ। ଚୁପ୍ ରହିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇ ସମ୍ବିତ କଲ୍ ବ୍ୟାକ୍ କରନ୍ତି ତାଙ୍କର ପ୍ରାଣପ୍ରିୟା ପତ୍ନୀଙ୍କୁ। ତୁମେ ନା ଖାଲିଟାରେ ଅବିଶ୍ୱାସ କରୁଛ ଡାର୍ଲିଂ। ମୁଁ ସୁଇଚ୍ ଅଫ୍ କାହିଁକି କରିବି? ରୁମ୍ ଭିତରେ ଥିବାବେଳେ ନେଟୱାର୍କ ଧରେନି। ଆଜି କ'ଣ ଖାଇଛ? ପୁଅ ଫଟୋ ପଠାଅ ତ। ଆଖି ସାମ୍ନାରେ ଡାର୍ଲିଂକୁ ମନାଇବା ଦରକାର ନଥାଇ ବି ଦରକାର ହୋଇପଡ଼େ। କାହିଁକି କେଜାଣି? ଅର୍ପିତା ଫୋନ୍ କଲେ ଆଜିକାଲି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଅନ୍ତିନି ସମ୍ବିତ। ପଚରା ହୁଏ ଅଭିପ୍ରାୟ କ'ଣ ବୋଲି। ଅଭିପ୍ରାୟ? ବିନା ଅଭିପ୍ରାୟରେ ଜଣେ କଲ୍ କେହି ନିଜର ହିଁ କରିପାରେ। ଫୋନ୍ ରଖି ଢୋକି ପକାଏ ଏତକ କଥା ନିଜ ଭିତରେ ଅର୍ପିତା। ଦିନେ ଦିନେ ଅଫିସ୍ ପରେ ସମ୍ବିତ ଅଚାନକ ଆସି ଚାହା କରିବାକୁ କହି କବାଟ ଆଉଜେଇ ଦିଅନ୍ତି। ଦୁଷା ଆଖି ବୁଜି ପଳାଏ। ତାର ଆବଶ୍ୟକତା ସେଠି ନଥାଏ। ଚାହା ଫୁଟି ଫୁଟି ରହିଥାଏ। ଯନ୍ତ୍ରବତ୍ ଚାଲିଯାଇ ଛାଣି ଆଣିଦିଏ ଅର୍ପିତା। ସମ୍ବିତ ପିତା ପିତା ଚାହା କହି ଥୁକି କହନ୍ତି, ଛି, ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଲୀନା ଆଉ ତମେ ଉଭୟ ଏକାପରି। ସରଳ ଧନୀ ଓ ସୁନ୍ଦର ଯୁବକଙ୍କୁ କାବୁରେ ଆଣିସାରିଲା ପରେ ଏଣ୍ଡୁଅ ପରି ରଙ୍ଗ ବଦଳାଅ ତୁମେ ନାରୀଜାତି। ବିରକ୍ତ ହୋଇ ବାହାରି ଯାଆନ୍ତି ନିଜ କ୍ୱାର୍ଟର୍ସ ଆଡ଼େ। ଆଖିରୁ ଲୁହ ପୋଛି ଢେର ସମୟ ଚାହିଁ ରହିଥାଏ ତାଙ୍କର ଯିବା ବାଟକୁ ଅର୍ପିତା। ଲୀନାଙ୍କୁ ଡିଭୋର୍ସ ଦେଲା ପରେ ପୁନର୍ବାର ବିବାହ କରିବେ ତାକୁ କୁଆଡ଼େ ସମ୍ବିତ। ଦୂର ମରିଚିକା ପରି ଲାଗୁଥାଏ ଏସବୁ। ସେ ଦେଖୁଥାଏ ସମ୍ବିତଙ୍କ ଚୁକ୍ତିନାମା ଉପରେ ତା ହସ୍ତାକ୍ଷର ଢେଉ ପୋଛି ନେଇ ସମୁଦ୍ର ଗର୍ଭରେ ମିଳାଇ ଦେଇଥାଏ। ଚୋରା ପିରତିରୁ ଆରମ୍ଭ ଏ ସମ୍ପର୍କ ଏବେ ଗୋଟେ ଚୋରା ବାଲି। ଥଳ ନ ପାଇ ଗୋଡ଼ ଧସି ପଡ଼ୁଥାଏ। କେବଳ ଏକ ଅସହାୟତା ଭିତରେ କରେ ଆର୍ତ୍ତ ଚିତ୍କାର। କାକା ଖୁଡ଼ିଙ୍କୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିଚଳିତ ହୋଇ ଦିନେ ଫୋନ୍ କରେ ଅର୍ପିତା। ଏ ଜଙ୍ଗଲ ଖୁବ୍ ବିପଦ ସଂକୁଳ, ଏଠି ରହିବା କଷ୍ଟ। ହେଲେ କାକା ଖୁଡ଼ି ଅର୍ଥାଭାବର ଦ୍ୱାହି ଦେଇ ତାକୁ କହୁଥାନ୍ତି କୌଣସି ମତେ ଚଳାଇ ନେବା ପାଇଁ। ଫେରି ଆସିବାର ସବୁ ବାଟ ବନ୍ଦ ଅର୍ପିତା ପାଇଁ। ଦିନେ କାର୍ରେ ବସାଇ ସମ୍ବିତ କେଉଁ ଦୂର ଜାଗାକୁ ବୁଲାଇ ନେଇଥାନ୍ତି ଅର୍ପିତାକୁ। ହାଲକା ବର୍ଷା ବାହାରେ। କହୁଥାନ୍ତି, ମୋ କଥା ଶାନ୍ତ ହୋଇ ଶୁଣ। ଲୀନା ପୁଅକୁ ଧରି ବାପ ଘରୁ ଅଚାନକ ଫେରୁଛନ୍ତି। ତୁମେ ସମୟ ଅସମୟରେ ଫୋନ୍ କରିବନି ପ୍ଲିଜ୍। ତାର ବାପା ଭାଇ ଗୁଣ୍ଡା, ମଦ ଭାଟିର ମାଲିକ। ତାଙ୍କ ହାତରେ ଗୁଇନ୍ଦା। ମୋର ମୋ ନିଜ ପାଇଁ ଡର ନାହିଁ। ତୁମେ ସବୁବେଳେ ନିଜର ସୁରକ୍ଷା କଥା ଚିନ୍ତା କରିବ। ଏ ଡିଭୋର୍ସ ହୋଇଯାଉ। ମୋ ପାଇଁ ଟିକେ ଅପେକ୍ଷା କର। ନହେଲେ ଆର ଜନ୍ମ, ନହେଲେ ତାର ଜନ୍ମ, କ'ଣ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତର ପାଇଁ ଆମେ ଦୁହେଁ କେବେ ବି ଅଲଗା ହେବାନି। ଗେଷ୍ଟ ହାଉସରେ ଅର୍ପିତାକୁ ଛାଡ଼ି ଆସିଲା ପରେ ସମ୍ବିତ ଦେଖନ୍ତି ତା ଝର୍କା ପାଖ ସିଟ୍ରେ ଠପ୍ ଠପ୍ ପାଣି। କେଜାଣି ବର୍ଷା ଛିଟା ଥିଲା କି ଲୁହ ଜଣା ନାହିଁ। ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରତି କଥା କଥାରେ କେବଳ କାନ୍ଦ। ସିଟ୍କୁ ବିରକ୍ତ ହୋଇ ରୁମାଲରେ ପୋଛି ଦିଅନ୍ତି ସମ୍ବିତ। ହୁଏତ ଅର୍ପିତା ଡିପ୍ରେସନର ଶିକାର। ଅର୍ପିତା ଭାବୁଥିଲା ଦୂର ପାହାଡ଼ ସୁନ୍ଦର ବୋଲି। ହୁଏତ ଅନେକ ସମ୍ପର୍କ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ଯାଇଛନ୍ତି ଏ ସଂସାରରେ ଏକ ତରବରିଆ ଭାବରେ। ଦୂର ପାହାଡ଼ କିନ୍ତୁ ହୁଏତ ନିଜର ସାମୟିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟରେ ଅଟକାଇ ରଖିପାରନ୍ତି ନାହିଁ ନିଜ ପ୍ରଶଂସକକୁ। କେଜାଣି କେତେ ଜଣ ଏପରି ପାହାଡ଼ ଚଢ଼ୁ ଚଢ଼ୁ ଗୋଡ଼ ଖସି ମରିଥିବେ। ବର୍ଷା ତେଣେ ବନ୍ଦ ହେବାକୁ ଲୁହ ଟଳମଳ ଆଖିରେ ଦୁଆର ଖୋଲିଲା ଅର୍ପିତା। ତା ଲୁହ ଦେଖି ଅଜାଣତରେ ବତୁରି ଯାଇଥିଲା ଏସବୁର ସାକ୍ଷୀ ଦୁଷା। ସେବେଠାରୁ ଅର୍ପିତା ଆଉ ଗେଷ୍ଟ ହାଉସ୍ ଫେରିନି।
ଦିନେ ଗାଡ଼ିରେ ଯିବାବେଳେ ଦେଖନ୍ତି ନାଗାବଳୀ ସମାରୋହ ଅବସରରେ ନଈ ବାଲି ଉପରେ ଏକ ହାଟ ବସିଥିବା ବେଳେ ଝୁଣା, କୁରେଇ, ଫୁଲ, ମହୁ, ସିଂହ ପାନିଆ ଆଉ ମାଟି ପାତ୍ର ବିକ୍ରି କରୁଥିବାର। ଦୂରରୁ ଦେଖୁଥାନ୍ତି ସମ୍ବିତ ଏକ ଷ୍ଟଲରେ କିଛି ଧାତୁ ମୂର୍ତ୍ତି କଣ୍ଢେଇ ଓ ଘରୋଇ ଉପକରଣ ସାମଗ୍ରୀ ପାଖରେ ବସି ବିଞ୍ଚି ଦେଉଥାଏ କାହାକୁ ଦୁସା। ପାଣି ପିଇବା ପାଇଁ ଯାଚୁଥାଏ ଆଉ ଗାମୁଛାରେ ଝାଳ ପୋଛୁଥାଏ। ଖିଲି ଖିଲି ହୋଇ ହସୁଥାଏ ଚିହ୍ନା ଚିହ୍ନା ଝିଅଟିଏ। ଅର୍ପିତା ତ ନୁହେଁ? ହଁ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଅର୍ପିତା। ବେଶ୍ ଖୁସି ଥାନ୍ତି ଅର୍ପିତା ଆଉ ଦୁସା। ଡାକି କହିଲେ, ତୁ ଦୁସାଟି? ଏ ମୂର୍ତ୍ତି କେତେ ଲେଖା? ଦୁସା ଗାମୁଛା ବେକରେ ପକାଇ କହୁଥାଏ, ଆପଣଙ୍କ ସରକାରୀ ଗୋଲାମ ନୁହେଁ ଆଜ୍ଞା। ମୋର ନିଜର ବ୍ୟବସାୟ। ସମୟ ଚାଲିଗଲାଣି, ମେଳା ଉଠିଗଲାଣି, ବିକ୍ରି ବଟା ବନ୍ଦ। ସେକେଣ୍ଡ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଜିନିଷ। ବଡ଼ ଘାଟାରେ ପଡ଼ିଲୁ ରେ ଦୁସା। ଅର୍ପିତା ଆଡ଼େ ଇସାରା କରି ବିଦ୍ରୂପ କରି ହସୁଥାନ୍ତି ସମ୍ବିତ। ଏତିକିବେଳେ କାର୍ ଭିତରକୁ ଜଲ୍ଦି ଆସିବା ପାଇଁ ଲୀନାଙ୍କ ଗର୍ଜନ ଶୁଣି ଚମକି ପଛକୁ ଚାହିଁଲେ। ପଛ ସିଟ୍ରେ ରାଇଫଲ ଧରି ଗୁଣ୍ଡା କିସମର କିଛି ଭୟଙ୍କର ଲୋକ ଗାଡ଼େଇ ଅନେଇଥାନ୍ତି ସମ୍ବିତକୁ। ମରବାର ତକ କିଏ ଲାଭ କିଏ କ୍ଷତିରେ ପଡ଼ିଛି ତୁଇ ଜାନ୍ ସାହେବ, ଆଉ ଜାନ୍ ତୋର ମହାପୁର। ଖାଣ୍ଟି ସୁନା ପାଇଛେ ମୁଇଁ, ତୋର ପରି ଦୁଃଖ ବିକି ନୁହେଁ। ବିଶ୍ୱାସର କଥା ବାବୁ, ତୋର ପରିକା ଶସ୍ତା ନୋକି ବୁଝିବେ ନାଇଁ ଗୋ। ଅର୍ପିତା ପାଖକୁ ଆସି ଆଖିରେ ଆଖି ମିଶେଇ କହୁଥାଏ, ମୋର ନିଜ ଜୀବନ ପାଇଁ ଡର ନାହିଁ ସାର୍। ଆପଣ ନିଜ କଥା ଭାବନ୍ତୁ। ହସ ଛୁଟୁଥାଏ ଦୁଇ ସରଳ ମୁହଁରୁ। ଈର୍ଷା ଆଉ ଅହଙ୍କାରରେ ଗାଡ଼ି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରି ନେଇ ଚାଲି ଯାଇଥାନ୍ତି ସମ୍ବିତ। ଦୂର ପାହାଡ଼ ବି ସୁନ୍ଦର ହୋଇଉଠେ ଯଦି ଏ ଜଙ୍ଗଲ, ଏ ଡଙ୍ଗର, ସରୀସୃପ, ଗୋଡ଼ି ପଥର, ଏ ନଈବାଲିମାନଙ୍କ ସହିତ ସାଙ୍ଗ ହୋଇ ଯଦି ମିଶିଯାଆନ୍ତି ମଣିଷମାନେ। ଥରେ ଅଭ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଗଲେ ନା ପାଦ ଖସିବା ଡର, ନା କଣ୍ଟା ଝଣ୍ଟାକୁ ଖାତିର, ନା ବନ୍ୟଜନ୍ତୁଙ୍କୁ ଭୟ। ଆକାଶ ପରି କାହାର ବଳିଷ୍ଠ ବାହୁବନ୍ଧନ ସୁରକ୍ଷା କବଚ ପାଲଟିଗଲେ ଯେମିତି ଡର ଭୟ କିଛି ବି ନଥାଏ। ପ୍ରକୃତି ମା ଅଚିରେ କୋଳେଇ ନେଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖର ବିଷୟ, କିଛି ସମ୍ପର୍କ ଅବିଶ୍ୱାସ ଆଉ ଲୋଭର ଅପମିଶ୍ରିତ ଚୋରା ବାଲି ପରି ଧସେଇ ପଡ଼ୁଥାନ୍ତି ନିଜ ଭିତରେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ କାହାଣୀ କିପରି ଲାଗିଲା? ଦୟାକରି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ହଁ, ଆପଣମାନଙ୍କର ମତାମତ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।